Hello, good afternoon. I think we have thought about the logic related to this problem. So we should not wait for others. It's a method कालच सांगितली होती. आपण डायरेक्ट सोल्युशनला सुरुवात करायची. Yes, ओके, कारण इथं फक्त कॅल्क्युलेशन राहिले होते. जे काय रेकॉर्डिंग मध्ये पण बघायला मिळेल किंवा कोणी लेट जॉईन झालं तर स्नॅपशॉट घेतील. चालेल. लेट अस थिंक अबाउट द गिवन डेटा वन्स अगेन. Tell me what is given to us. It is given that from ground level, a stone is dropped into a well and the stone reaches up to the water level. And that sound is heard within 4 seconds. बरोबर आहे? तर बघा, हे ग्राउंड लेवल आहे वरची. इथून एक स्टोन असं खाली ड्रॉप केलेला आहे. तो पहिल्यांदा वॉटर लेवलला टच होईल, नंतर साऊंड जनरेट होतो आणि तो साऊंड जो आहे तो पुन्हा एकदा ग्राउंड लेवलला, म्हणजे ज्या व्यक्तीने स्टोन टाकलाय त्याला किती वेळात ऐकू येतो? 4 सेकंदात. ठीक आहे, मग आपण अझ्युम काय केलं ते सांगा. T1. What is T1? Do you remember? yes, sir. What is T1? T1 म्हणजे काय अझ्युम केलं होतं? The time to reach the stone from up to the water surface. Okay, so time required for the stone to travel from ground level to water surface, that is T1. And what is T2? So when the stone touches the water, sound is generated and that sound travels from water level up to the ground level. So T2 is the time required for the sound to travel from water level up to the ground level. बरोबर आहे? त्याच्यामुळे टोटल टाइम किती आहे? 4 seconds. म्हणजे T1 plus T2, that summation will be 4 seconds. Is that clear? Yes, sir. And accordingly we'll use second equation of motion. Write down solution. Diagram काल काढली माझ्यामध्ये. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Write down. Let T1 is equal to time required for the stone to move from ground to water. सरफेस म्हणलं तरी चालेल, नुसतं वॉटर म्हणलं तरी चालेल. हे डिस्टन्स आपण किती अजून केले? h. बरोबर आहे? Yes. And let T2 is equal to time required for the sound waves to move from water surface to ground level. हे सुद्धा डिस्टन्स पुन्हा एकदा किती आहे? h आहे. Shall we continue? Hence, we can write. काय लिहू शकतो आपण? Sir, why? सर आवाज ब्रेक होतोय. ठीक आहे, तो टेम्पररी होईल. महत्वाच्या गोष्टी मी स्क्रीनवरतीच लिहितो, त्या फक्त नोट करा. ओके, टेम्पररी नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहेच कालपासून. T1 plus T2 equal to 4. That is T2 is equal to 4 minus T1.
Any doubt? Yes, sir. Now, first calculation. Consider downward motion of stone. ड्रॉप्ड म्हणजे तो वरून सोडलाय. याचा अर्थ काय असेल? तो जर ड्रॉप केला याचा अर्थ इनिशियल वेलोसिटी किती असणार त्याची? 0. बरोबर आहे? Yes. ओके. Yes. Yes. S इज इक्वल टू H. डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड किती आहे? डिस्प्लेसमेंट H एवढी. बरोबर आहे ना? Yes. टाइम जो आहे तो आपण किती अज्युम केला ह्या ट्रॅव्हल साठी? T1. बरोबर आहे ना? आणि A इज इक्वल टू प्लस G. जी प्लस G ना, डाउनवर्ड मोशन आहे. बरोबर ना? काय डाऊट आहे का? नो सर. No, sir. A इज इक्वल टू प्लस G. अपवर्ड मोशनला G निगेटिव्ह असतो ना. युजिंग Yes. the second equation of motion, S is equal to ut plus 1/2 A into t square. Substitute the values. S is equal to H. बरोबर है? U is 0 into T1 ut plus 1/2 into acceleration is positive 9.81 into T1 square. मी या पद्धतीने लिहितो, तुम्ही नॉर्मल स्टाईल मध्ये लिहा. T1 square. So we'll get one relation between H and T1. What is that? H is equal to 0.5 into 9.81, 4.905 होता है ना? Yes, sir. Into T1 square. T1 square. आता मला 1 च्या पुढे 2 लिहिता येत नाही, मग त्यामुळे T1 दोन वेळा लिहितोय. 4.905 into T1 square. Simple. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Consider the travel of sound in upward direction. बरोबर आहे? तर बघा डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलंय? H एवढं. बरोबर ना? Yes. वेलोसिटी ही कॉन्स्टंट आहे, जी किती दिली आपल्याला? 335 ना. हाँ. आणि टाइम किती आहे? आपण अज्युम केलाय T2. T2. म्हणजेच काय हो? 4 minus T1. Yes. बरोबर आहे? Yes, sir. Consider the velocity. The basic formula वापरा. Velocity is equal to distance upon time. काय डाउट नाही ना? काल डिस्कस केलं आपण ऑलरेडी. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ साऊंड 335. काल आपण डिस्कस केलं होतं की ती कॉन्स्टंट आहे असं आपण अज्युम करतो. देयर मे बी minor variation in the velocity, but we assume that the velocity of sound is constant. 335. डिस्टन्स किती कव्हर करायचं आहे? H एवढं. बरोबर ना? डिवायडेड बाय टाइम T2 आहे. 4 minus T1. पहिल्यांदा T2 लिहा, which is equal to 335 is equal to H divided by T2 means 4 minus T1. 4. 1. Once again from this obtain the value of H.
तुम्ही नोट केलं असेल, हे सर्व प्रॉब्लेम मध्ये आपण काय करतोय, कुठलं तरी एक पॅरामीटर जनरल डिस्प्लेसमेंट वगैरे एच किंवा कालच्या प्रॉब्लेम मध्ये डी आठवतंय ना. तर Yes. याच्यासाठी आपण दोन इक्वेशन मिळवतो आणि त्यांच्या राईट हँड साइड कम्पेअर करतोय. हॅव यू नोटेड दिस पॉइंट? येस और नो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. What is the value of h? 4.905 T1 square. पुन्हा तेवढं देतं का? कॉन्स्टंट 4.905 into T1 square. Write down. Comparing RHS. आपल्याला बेसिकली आज एमसीक्यू डिस्कस करायचे, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम आपण कम्प्लीट करू. राहिलेले एक दोन पॉइंट थिअरी मधले कव्हर करू आणि नंतर एमसीक्यू घेऊ लगेच. हा बोला. So h is equal to 134 minus 334 T1. बघा, चेक करा. हा म्यूट करा बोलून झाल्यानंतर. टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ h फ्रॉम दिस इक्वेशन. याच्यावरनं h ची व्हॅल्यू किती आहे ते सांगा मला. 1340 minus 335 T1. 35 T1. पहिला कॉन्स्टंट आहे का? हे एरिज करत द्या. हाँ सर. हा सांगा. Yes, sir. पहिला कॉन्स्टंट आहे का? Yes, sir. हा सांगा काय. 134 0. ओके. 335 into 4. Correct. Okay. Minus 335 into T1. Okay. या ब्रॅकेटला 335 ने मल्टिप्लाय केलंय. ते मगाशी काय लिहिलं, इक्वेशन 3 रिपीट लिहिलं होतं का आपण? Yes sir. असू द्या, ठीक आहे, होतं, काय हरकत नाही. Comparing the right hand side of 3 and 4, we get डायरेक्ट लेजर कशाची व्हॅल्यू मिळेल? याच्यामध्ये T1 अननोन आहे, 3 मध्ये, 4 मध्ये पण T1 अननोन आहे. टेल मी द फायनल व्हॅल्यू ऑफ T1. मतलब स्टेप्स तुम्ही करा. It will be around 3 point na. Just check the answer. 3.78 seconds. Is it correct? Hello. Three 3.788 less. 3 point. 788. Okay. 3.788 seconds.
3.788. Put this value in the 3 मध्ये ठेवायची. Equation 3. We get height of the or depth of the well 70 point something काल सांगितलं होतं ना, किती होतं बरं? 4.905 into T1 square. 38 येते सर 70 पॉइंट 38. It has to be in meter, which is the required answer. So the important thing was to understand about T1 and T2. जर T1 T2 हा बेस समजला असेल तर हा प्रॉब्लेम सोपा आहे असं काल आपण म्हटलं होतं. Any doubts? No, sir. Okay, so take a snapshot if required. You can use it in future. सगळं क्लिअर करू दे स्क्रीन. Okay. Okay, shall we continue with the theory now? Yes, sir. Okay, so in this chapter now, two small theory points are remaining. छोटेसे दोन theory point राहिलेले आहेत. The first one is motion curves and another is relative velocity. Relative velocity विषयी आपण थोडंसं आधी चर्चा केली आहे, त्याचं थोडंसं repetition होईल. Motion curve विषयी पण आपण चर्चा केली आहे. It will be a kind of repetition. Okay. So motion curve, what is meant by motion curve? So basically it is a graphical representation of the linear motion. And what are the parameters related to linear motion? We know that distance, velocity, acceleration, time. These are the four important parameters related to the linear motion. Is that correct? So if you plot graph of any two parameters, y versus x, that is called as motion curve. बघा लिनियर मोशन मध्ये महत्त्वाचे पॅरामीटर कुठले आहेत? डिस्टन्स किंवा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऍक्सेलरेशन आणि टाइम. तर ह्या चार पैकी कुठल्याही दोन पॅरामीटरचे आपण ग्राफ प्लॉट केले तर ते जे काय मोशन आहे त्याचा आपण स्टडी करू शकतो. वी कॅन फाइंड आउट द अननोन पॅरामीटर्स. हे कसं असतं? ग्राफिकल स्टडी असतो. ठीक आहे. मोशन कर्व म्हणजे काय समजलंय? Hello. Yes, sir. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So which graph can be plot? So displacement versus time, it can be plot. Velocity versus time can be plot. These are the various combinations. Acceleration versus displacement, velocity versus displacement. Anything can be plotted. आता एक्झामच्या दृष्टीने आपल्याला काय महत्त्वाचं बघा. तर मोशन कर्व वरती आपल्याला न्यूमरिकल विचारलं जाऊ शकत नाही, आता पण कधीही विचारलेलं नाही, पण आपण त्याचा उपयोग समजावून घेऊया. पण प्रश्न त्याच्यावरती येणार नाही. तसं बेसिकली मी चर्चा केली आहे. न्यूमरिकल्स जे लेंथी न्यूमरिकल्स आहेत. हॅलो. So we have understood that motion curves, it is the graphical representation of various parameters related to linear motion. The various parameters include displacement, velocity, acceleration and time. So if these parameters are plotted against each other, we get different graphs which are called as motion curves. Okay, so there will be maybe one MCQ based on this part. ठीक है, तो उदाहरण बघा आता. If the velocity is constant with respect to time, म्हणजे कोणता कर्व, कोणता मोशन कर्व प्लॉट केला?
Uniform. V versus T. V वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट केला. ठीक आहे. तर हा ग्राफ कुठल्या प्रकारचा असेल? जर वेलोसिटी कॉन्स्टंट असेल तर हा ग्राफ कसा येईल? हॉरिझॉन्टल लाईन. इज दॅट क्लिअर? Horizontal. So such type of MCQs based on interpretation may be there on Yes, sir. motion curve. याच्यावरती न्यूमरिकल नसेल, रादर बऱ्याचशा गोष्टीवरती न्यूमरिकल आले तरी ते प्रायमरी टाइपचे असतील. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. what is the application of the motion curves? हे सर्व जे ग्राफ प्लॉट केले जातात त्यांचा उपयोग काय? तर इथं स्पेस राहिलाय. तर काही पॅरामीटर जर तुम्हाला माहिती असतील त्याच्यावर तुम्ही अननोन पॅरामीटर्स कॅल्क्युलेट करू शकता. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल मे बी पुढच्या स्लाइड मध्ये येईलच, नाही आलं तर मला आठवण करा. ठीक आहे, आहेच याच्यामध्ये. Let us take one example of the motion curve in which we plot velocity versus time. जे y axis वरती कोण आहे? वेलोसिटी. आणि x axis वरती कोण आहे? Time. टाइम. ठीक आहे. तर टाइमचे समजा इंटरवल आपण केले 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड अप टू 6 आणि वेलोसिटी अप टू 4 मीटर पर सेकंड याचा प्लॉट रिप्रेझेंट केलाय. ठीक आहे. तर तुम्हाला समजा असा ग्राफ मिळाला, म्हणजे पहिल्या 1 सेकंड मध्ये वेलोसिटी किती होती? 1 मीटर पर सेकंड. 0 to 1 इन्क्रीज झाली. ठीक आहे. नेक्स्ट 1 सेकंड इट रिमेन्स कॉन्स्टंट, देन इट इन्क्रीजेस अप टू 4 मीटर पर सेकंड, देन रिड्यूसेस अप टू 2 मीटर पर सेकंड and finally becomes 0. तर हा ग्राफ आपण प्लॉट करू शकतो आपल्याकडे व्हॅल्यूज अवेलेबल असतील तर. Shall I continue? Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. okay. Now, what is the formula of displacement? Sorry, what is the formula of velocity? Velocity is equal to distance upon time. याचा अर्थ Distance upon time. तुम्ही वेलोसिटी इंटू टाइम हे जर मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर काय मिळणार आहे? You will get the distance traveled. Is that correct? Yes. Yes, sir. ठीक आहे. मग समजा तुम्हाला सांगितलं what is the total distance traveled during 6 seconds. 6 सेकंदामध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालं हे तुम्हाला ग्राफिकली समजा कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर तुम्ही काय करणार? हा जो ग्राफ आहे, आता वेलोसिटी कॉन्स्टंट आहे का? नाही. वेलोसिटी कशी हो? व्हेरिएबल आहे, बरोबर ना? तर याचं Yes. प्रायमरी ऍप्लिकेशन कधी असतं? व्हेन द वेलोसिटी एटसेट्रा दे आर व्हेरिएबल. ठीक आहे. तर हा पहिला ट्रायंगल आहे, मोशन ड्युरिंग द फर्स्ट सेकंड. ठीक आहे. या ट्रायंगलचा एरिया आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतो का? Yes. बरोबर आहे. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही कशाचं मल्टिप्लिकेशन घेता ह्या ट्रायंगलचा एरिया कॅल्क्युलेट करताना? Half. वेलोसिटी इंटू टाइम याचं मल्टिप्लिकेशन घेताय ना? Yes, sir. म्हणजे हा जो ट्रायंगल आहे पहिला आपण शेडिंग केलेला, व्हॉट इट इज रिप्रेझेंटिंग? इट रिप्रेझेंट्स द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड ड्युरिंग द फर्स्ट सेकंड. इज दॅट करेक्ट? Yes. Then consider the next travel from first second up to the end of the second. आता हा स्क्वेअर आला, बरोबर आहे. याचा एरिया कॅल्क्युलेट करता येईल का? Yes. Yes, So in the same way calculate all the areas. ही प्रोसिजर रिपीट करा आणि सर्वच्या सर्व जे एरियाज आहेत त्यांची समेशन करा. तुम्हाला काय मिळेल? डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड. इज दॅट करेक्ट? त्यामुळे कन्क्लुजन पहा. व्हॉट इज द कन्क्लुजन? व्हेन यू आर ऑब्झर्विंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, area under the curve gives us distance traveled or displacement. This point is understood? सर एरिया काढायचं म्हणजे तर त्याचा फॉर्म्युला यूज करायचं ना?
आणि हे जे स्मॉल एरियाज आहेत की नाही 1 2 3 याचे तुम्हाला एक्स कोऑर्डिनेट वाय कोऑर्डिनेट माहिती आहेत ना. सर तेच की मग माहिती. एरिया फाइंड आउट करायचं म्हणलं की हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. मग यूज करणार एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वेअर, एरिया ऑफ पॅरललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम, जे काय असेल तो फॉर्म्युला यूज करून एरिया कॅल्क्युलेट करा. लक्षात येते का? आणि तो एरिया काय रिप्रेझेंट करणार आहे, तर त्या झोन मधला व्हेलॉसिटी इंटू टाइम. इज दॅट करेक्ट? डिस्टन्स. म्हणजेच त्या इंटरव्हल मधलं डिस्टन्स कव्हर्ड. आणि ह्या सर्वांची ज्यावेळी आपण समेशन घेतो त्यावेळी तुम्हाला काय मिळणार आहे, टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड. इज दॅट करेक्ट? Yes, sir. So remember the important point. Area under the which curve? VT curve. Velocity versus time curve. Velocity into time. हा product तुम्हाला काय देतो? डिस्टन्स. Distance. ठीक आहे. Now read the second point. थोडं mouse volume वाटायला लागलं. VT. T लिहिणं. रेंजचा पण आहे सर प्रॉब्लेम. हा? रेंजचा पण प्रॉब्लेम आहे कशाचा? सर. व्हॉइस ब्रेक होत आहे तुमचं. नाही, ऍक्च्युली तुमचाच ब्रेक होतोय. Others, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now understand the second point. First point is understood. Yes, sir. Area under the VT curves gives us the displacement or distance traveled. First point is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now try to find out the slope of this curve. Slope म्हणजे काय असतो? dy by dx. बरोबर आहे ना? Yes. म्हणजे Yes, sir. चेंज इन वेलोसिटी डिवायडेड बाय चेंज इन टाइम. म्हणजे काय असतो? Acceleration. Is it understood? Yes, sir. So this is an example. When you plot a graph of two parameters, you can find out the remaining parameters. So have you understood the application of motion curves? Yes, sir. Okay. Yes, sir. हे सगळं पीपीटी मी जस्ट इमिडिएटली अपलोड करतोय. लेक्चर संपल्या साधारण 4च्या आसपास आपण संपूया. जर मी विसरलो तर मला आठवण करा, कारण हा चॅप्टर आज आपला संपतोय. ओके. Yes, sir. तर मला मेसेज टाकून आठवण करा. मोस्टली मी विसरणार नाही. आणि याच्यावरती बेस्ड न्यूमरिकल कसे असू शकतात जे आपल्याला विचारले जाणार नाहीत. तर त्याच्यामध्ये ग्राफ दिला जाईल. फॉर एक्झाम्पल व्हीटी कर्व जो आपण आता पाहिलाय, आणि त्याच्यामध्ये डिस्टन्स कव्हर्ड आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं जाऊ शकतं. हे आपल्याला विचारणार नाही. शॅल वी कंटिन्यू? Yes. Yes. But we have understood the procedure. Now these things we have discussed previously. So this is another motion curve. Rather, these are two motion curves related to uniform velocity. ठीक आहे. तर हा मोशन कर्व कुठला पहिला? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. Versus time. मग याचा जर तुम्ही स्लोप काढला dy by dx, तर हा स्लोप म्हणजे काय असेल? Velocity. Velocity. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम काय असेल? Velocity. Velocity. Is that understood? Yes, sir. Yes, And sir. if you plot another motion curve, for example, velocity versus time, uniform velocity समजा तुम्ही प्लॉट केला, तर तो काय असेल? हॉरिझॉन्टल लाईन. समजतंय का? पूर्वी डिस्कस केलेला आहे. Yes, sir. And when the velocity is uniform on displacement versus time curve, it will be straight line. त्याचा स्लोप कॉन्स्टंट आहे. म्हणजेच काय कॉन्स्टंट आहे? वेलोसिटी कॉन्स्टंट आहे. Shall we continue? Yes. Yes, sir. So this is another example of motion curve. Then let us think about uniform acceleration. Okay. So here uniform acceleration we are discussing with respect to
VT कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम. ठीक आहे. चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. स्लोप म्हणजे काय आलं कर्वचा? Acceleration. And as the graph is a straight line, it means Constant. acceleration is constant. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Same thing if you want to represent on acceleration versus time curve, it will be a horizontal line. तर असे छोटे छोटे ट्रिकी ग्राफ असतात जे आपल्याला त्या क्वेश्चन नुसार रीड करता आले पाहिजे आणि उत्तर देता आलं पाहिजे. Have you understood the motion curves? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हे आपल्याला माहितीच होतं, फक्त आपण रिपीट केलंय. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Last point of this chapter. तर मला वाटतंय हे लिहून घेताय तुम्ही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बघा, sir. सर्व इथून पुढे राहिले सर्व सिलेबस असंच आहे. एक तर कट केलेला आहे, जो शिल्लक आहे तो सोपा आहे, त्यामुळे कुठलेही टेन्शन घेऊ नका. नोट डाउन अबाउट मोशन कर्व्स. So write down about velocity versus time curve. This is one of the motion curves. Similar motion curve should be interpreted by you. So here we complete 4 units. 4 chapter संपलेले आहेत. MCQ पण संपतात आजच. Now, are we comfortable in terms of syllabus now? Yes, sir. 4 units संपलेत मेकॅनिक्स चे. What about other subjects? Hello? एक टॉपिक राहिले सर. Hello? एक राहिलाय सर सिव्हिल. सिव्हिल संपत आलाय का सिलेबस? सिव्हिल संपत आलाय. एक चॅप्टर राहिला. एक राहिलाय. एक राहिलाय. ओके, सगळ्यांचेच एक एक चॅप्टर राहिलेत. सगळ्यांचेच एक एक राहिलेत. सगळ्यांचे एक एक राहिलेत. आपले सगळ्याचे. आपले 2-2.5 राहिलेत. पण आपले नंबर ऑफ युनिट्स 8 होते. मी तुम्हाला सांगितलं जे काही योग्य आहे ते चालू आहे. डोंट वरी. आणि शेवटी इमॅजिन करा की सगळ्यांचा सिलेबस संपला असं गृहीत धरा. तर लेक्चर कोणाचे होतील? फक्त आपलेच होतील ना. येस सर. मग काय काळजी करायची? बरोबर ना. मी तुम्हाला एक वाक्य सांगितलं होतं, शक्य असेल तर लिहून घ्या. सोशल मीडियावरती असतं, व्हॉट्सअपला वगैरे. काळजी करून जर प्रश्न सुटणार असतील तर काळजी का करायची? बरोबर ना. आणि काळजी करून जर प्रश्न सुटणार नसतील तर काळजी करून काय फायदा? घाबरू नका. सगळ्या सिलेबस जरी संपला तर फक्त आपल्यालाच लेक्चर मिळतील सगळे. बरोबर ना. येस सर. The syllabus is more and we are going for detailed discussion. I'll try to update our status with mechanics syllabus of other divisions also. And same subject आहे म्हटल्यानंतर बाकी ठिकाणी काय चाललंय ही पण माहिती घेणं आवश्यक आहे. But probably we are at good pace. बाकी ठिकाणी काय चाललंय एवढ्यात मी विचारलं आहे. Anyone knows about the syllabus of mechanics in other divisions? Just as a curiosity, comparison काय कोणाशीच करायचं नाही. आपण सगळेजण एकच आहोत. 4 युनिट कुठे झालेत असं काय ऐकलंय कोणी? डिव्हिजन झालंय सर रिलेशन. डिव्हिजन डी ला जी ला हा लेसन झालेला आहे. आणि हा लेसन आहे नंबर ऑफ युनिट्स. कारण डिव्हिजन जी ला माझ्या मते साळुंखे सर आहेत ना. कोण आहे? नाही, एस जे शिंदे सर असतील त्यांना.
नाही, याच्या आधीचे युनिट किती झालेत हे पण इन्फॉर्मेशन पाहिजे ना, त्यामुळे नंबर ऑफ युनिट्स. आणि काही युनिट कसे असतात, काही युनिट लेंथी असतात, काही युनिट शॉर्ट असतात. आपल्या दृष्टीनं आपण व्यवस्थित चाललेलो आहोत. ओके, दॅट इज व्हॉट आय वॉन्टेड टू मेन्शन. डिव्हिजन ए चे पण झाले 4. 4 झालेत ना. ठीक आहे, म्हणजे आपण इन लाईन आहोत. मला हा विचारण्याचा उद्देश एकच आहे. मी तुम्हाला सांगितलं की सिन्स सो मेनी डेज आय एम नॉट इन ऍक्शन इन कॉलेज. जे काय चाललंय ते एक्सटर्नलीच मी सगळं करतोय. त्यामुळे मला क्युरिओसिटी आहे की बाबा जे काय माझे प्रश्न आहेत त्याच्यातून काय इफेक्ट होतोय का. मला वाटत नाही काय इफेक्ट होतोय असं. इज दॅट करेक्ट? Because till today we have conducted around 73 lectures. चला, लिहून झालं असेल तर ब्रेक घेऊया आपण आणि याच्यानंतर आपण MCQs सुरू करूया. Shall we stop here? Yes, sir. Yes. Shall we stop here? नाही, sorry. Shall we take a break here? Yes, sir. Yes, sir. हा, किती वेळाने परत MCQ सुरू करायचे? 10 मिनिटांना. चालेल, ठीक आहे. विल कंटिन्यू आफ्टर 10 मिनिट्स. पुन्हा एकदा आमंत्रण देतो, जे लोक नाराज आहेत MCQ सुरू झाले नाहीत म्हणून, त्यांना पुढच्या लेक्चरला पुन्हा एकदा बोलवतो मेसेज टाकून. शॅल वी ब्रेक हियर? थांबूया. Yes, sir. Okay. We'll meet after 10 minutes.